अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद फसीह उद्दीन मेदक और आप देख रहे हैं मेदक फास्ट न्यूज़। आइए डालते हैं आज की खबर पर एक नज़र। लोकल बॉडीज़ के एडिशनल कलेक्टर श्रीमती प्रतिमा सिंह IAS ने कहा कि हिंदुस्तान के आइन के खालिक डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बचपन से ही बहुत से इम्तियाज़ात और तौहीन का सामना किया और आला तालीम के हुसूल में साबित कदम रहे और मुल्क की रहनुमाई की। उन्होंने कहा कि वो किसी एक गिरोह तक महदूद नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हर गिरोह में होने वाली नाइंसाफ़ियों के बारे में सवाल किया और मुआशरे में अदम मसावात को कम करने के लिए सख्त मेहनत की। उनके दिखाए हुए सीधे रास्ते पर चलते हुए सबको अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। आज अम्बेडकर के 132वें योम पैदाइश के मौके पर ज़िला एडिशनल कलेक्टर मिस्टर G रमेश, DSP मेदक मिस्टर P साइदुलू और मुख्तलिफ बिरादरियों के कायदीन ने मकामी GKR गार्डन में ज़िले दर्ज फहरिस्त ज़ात के तरक्याती महकमे की तरफ से मुनाकिदा एक प्रोग्राम में डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुल्की मईशत की तामीर में उनका किरदार बहुत अहम है। उन्होंने बहुत दूर अंदेशी के साथ तमाम बिरादरियों को एक सा ख्याल रखते हुए सबसे बड़ा आइन लिखा और हम आज तक उसी पर अमल पैरा हैं। इजलास से ज़िला एडिशनल कलेक्टर मिस्टर G रमेश ने खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को तरक्की की राह पर कैसे आगे बढ़ाया जाए, मुख्तलिफ ममालिक में कानून कैसे हैं, हमारे मुल्क के इंसानी हालात कैसे हैं, और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ने हमें एक अच्छा आइन दिया जो सबके लिए काबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि आज निज़ाम इसी आइन के तहत चल रहा है और सबको इस आइन को पढ़ना चाहिए और हुकूक़ व क़वानीन के बारे में जानना चाहिए। मुआशरे के हर फ़र्द को चाहिए कि वो अजीम लोगों की कहानियाँ पढ़ें, तहरीक हासिल करें और अपनी उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक मुआशरे की खिदमत करें। DSP मेदक मिस्टर P साइदुलू ने इस मौके पर खिताब करते हुए तलबा को मशवरा देते हुए कहा कि वो अपने अज़ाइम के हुसूल के लिए ऐसे लोगों की तरह तालीम हासिल करें जो आला मकामात पर होते हैं। इस मौके पर मजमून नवेसी, तकरीरी और मुसव्विरी के मुकाबलों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा को यादगारी निशानात दिए गए। इसी तरह उन्होंने जय भीम बिरादरी के समाजी कारकुनों को जिन्होंने समाजी खिदमात के प्रोग्रामों में नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं उनको तहनीत पेश की। इस मौके पर गुरुकुल स्कूल के तलबा व तालिबात की तरफ से पेश किए गए मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्रामों ने मेहमानों को महजूज किया। इस प्रोग्राम में ज़िला SC डेवलपमेंट ऑफिसर विजय लक्ष्मी, RDO मेदक मिस्टर P साई राम, TNGO ज़िला सदर मिस्टर D नरेंद्र, सेक्रेटरी राजकुमार, सदर संजीव, नायब सदर प्रभाकर के अलावा मुख्तलिफ अहम शख्सियात शरीक रहे। आइए इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट आप हजरात के पेश खिदमत है। తర్వాత పిల్లలకి అందరికీ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి శుభాకాంక్షలు। ఇప్పటివరకు మీకు చాలా మంది చాలా మెసేజ్ ఇచ్చారు, కానీ కొంతమంది లైక్ ఎస్పెషల్లీ బాయ్స్ తరఫా నుంచి మీరు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేశారు, కానీ నేను కూడా ఎక్కువ సమయం తీసుకుని మీకు ఎక్కువ సమయం ఇవ్వడం కూడా లేదు. బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ద బాయ్స్, బికాస్ ఇప్పుడే చాలా మంది అన్ని మెసేజ్ ఇచ్చారు బాబాసాహెబ్ జీవితాల గురించి, వాళ్ళ ఆచర్యాల గురించి. బట్ ఎనీవన్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ హియర్ from any boys and tell me what is the message that you have taken today. ఈ రోజు ఏం మెసేజ్ మీరు తీసుకుంటున్నారు? చాలా మంది చేతులతో కూడా చూపించారు, ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళే, డిగ్రీ వాళ్ళే, ఏదో ఒకరి వచ్చిన ఏంటంటే చెప్పండి. ఎవరైనా ఎనీ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ బాయ్స్ జయంతి చేస్తున్నాము, కానీ ఎప్పటివరకు మీకు అనే మెసేజ్ గురించి అర్థం అవ్వట్లేదు. దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ ఫంక్షన్. So request anyone from the boys, please come here and please tell ee roju meeru em chesaru, em meeku ardhamaindi. Please come forward. Anyone randi, evaraina మాట్లాడుతున్నాం. మనమందరికీ తెలుసు బాబాసాహెబ్ ఎలా చేశారు, ఏం ఇంపార్టెన్స్ ఉంది, కానీ ఎప్పటివరకు పిల్లలకి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నారు. దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ డూయింగ్ సచ్ ప్రోగ్రామ్. సో నెక్స్ట్ టైం ఆన్వర్డ్స్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీరు కూడా ఫీల్డ్లో ఏదో పని చేస్తున్నారు, అది కూడా మీరు చెప్పండి. ఇక్కడనే మీరు ఎవరికైనా మోటివేట్ చేశారు, వాళ్ళు సక్సెస్గా ముందుకు వెళ్తున్నారు. తర్వాత మన మెదక్ జిల్లాలో మన దళిత వర్గాల నుంచి ఎవరికైనా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటే, మీ ఆదర్శంగా ఉంటే, మీ ఎగ్జాంపుల్గా ఉంటే వాళ్ళకి పిలిపించి మాట్లాడితే బెటర్.
not a very small thing to celebrate. So thank you so much. చెప్పండి, మీకు బాబా సాహెబ్ గురించి ఏం అర్థమైంది, ఏం చేస్తారు, మీదే లైఫ్, మీ గోల్ ఏముంది? అంబేద్కర్ గారు మన కోసం చాలా కష్టపడాలని చెప్పారు, మనం విన్నాం. కాబట్టి నాకేం చెప్పాలో అర్థమైతే లేదు. అందరు పెద్దలు చెప్పారు, అందరు చదువుకొని బాగా చేయాలని. నాకు భయం అవుతుంది ఇప్పుడు ఏం చెప్పాలని. నిజంగా చెప్తున్నాను, నేను టీచర్ కావాలనుకుంటున్నాను లైఫ్ లో. నా గోల్ టీచర్. నేను బాగా చదువుకొని బాగా కష్టపడి టీచర్గా మా అమ్మ నాన్నల్ని పోషించాలి. అందుకోసం నేను బాగా కృషి చేయాలని అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఇప్పటిదాకా అంబేద్కర్ గారి గురించి అందరూ చెప్పారు, నాకేం చెప్పాలని మాట్లాడలేదు మేడం. వాళ్ళే అందరూ ముందు నుంచి వచ్చిన ఇక్కడికే మాట్లాడుతున్నారు, అది కూడా చేయడానికి చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి. ప్లీజ్ రిక్వెస్ట్ టు గివ్ వన్ మూమెంట్ టు సాయి కుమార్. రిక్రూట్మెంట్ అయింది. ప్రతి పిల్లల డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ చాలా బ్రహ్మాండంగా చేశారు. నేను రెండు మాటలు చెప్తాను. ఈ రాజ్యాంగం అనేది ఒక భారతదేశానికి ఎలా నడపాలని ఆ రోజుల్లో 1947లో మనకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు మన పెద్దలు అంబేద్కర్ గారి చైర్మన్షిప్లో ఒక కాన్స్టిట్యూషన్ తయారు చేయాలి, మనం భారతదేశం నడపాలని ఇచ్చారు. ఆయన 6 సంవత్సరాలు కష్టపడి దేశ విదేశాల్లో తిరిగి మానవుని యొక్క స్థితిగతులు ఎలా ఉన్నాయని చూసి ఒక రాజ్యాంగం రచించారు. మన భారతదేశంలో రాచరిక పాలన ఉండేది, అన్నీ కూడా ముక్కలుగా ఉండేది. దాన్ని అందరినీ ఒకే తాటికి తీసుకొచ్చి ఒక రాజ్యాంగం రచించుకొని భారతదేశం ఎలా ఎదగాలి, ఎలా ముందుకు పోవాలని ఆయన కాన్స్టిట్యూషన్ రచించారు. ఈరోజు ప్రతి విషయం కూడా కాన్స్టిట్యూషన్ రూపడే నడుస్తుంది. ప్రతి విషయం మన కాన్స్టిట్యూషన్ తప్పి ఏది కూడా ఉండదు. దాంతో చట్టాలు వచ్చాయి. ఆ చట్టాల ప్రకారంగా మన ప్రభుత్వాలు, మన జీవన వ్యవస్థ, మనకు రావాల్సిన హక్కులు అవన్నీ కూడా ఈ రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచి ఉన్నాయి కనుకనే ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనకు అందుతుంది. దీనికి ప్రతి ఒక్క అందరూ కూడా రాజ్యాంగం అనేది చదవాలి. పిల్లలే కాదు, పెద్దలు కూడా రాజ్యాంగం ఒకసారి చదవాలి. చదివితే మనకు దాంట్లో ఉన్న చట్టాలు ఏంటి, మనం దాన్ని ఎలా మనం ఛేదించవచ్చు అని తెలుస్తుంది. కనుక ఒక బిల్డింగ్ కట్టడానికి ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఎంత అవసరమో అలాంటి అంబేద్కర్ గారు మనకు ఒక పెద్ద రాజ్యాంగం రచించి ఇచ్చినందుకు మనమందరం చాలా దానికి మనం ఆయనకు ఎప్పుడు రుణపడి ఉండాలి. కనుక ఆయన చేసిన మనకి మేలు ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము. కనుక ప్రతి ఒక్కరు కూడా శ్రద్ధగా టైం ఉంటే చదవండి. యూట్యూబ్లో ఆర్టికల్స్ వస్తాయి, చూడండి. చూసి నేర్చుకొని, ముఖ్యంగా విద్యార్థులు కానివ్వండి, పెద్దలు కానివ్వండి, నేర్చుకున్న తర్వాత మన పిల్లలకు బోధిస్తే వాట్ ఈజ్ అంబేద్కర్ అని తెలుస్తుంది. మనం ఒకసారి సంవత్సరానికి సభ పెట్టుకుని మాట్లాడతాము, ఆ తర్వాత చర్చలు ఉండవు. కనుక ప్రతి వారం ఇంట్లో అందరు పిల్లలు కలిసినప్పుడు, మా సొసైటీలో కలిసినప్పుడు అందరూ కూడా అంబేద్కర్ కానివ్వండి, పూలే గురించి కానివ్వండి, జగ్జీవన్ రామ్ కానివ్వండి, ఈ మహనీయులకు తలుచుకుంటూ వారు ఏం చేశారు భారతదేశానికి, వాళ్ళు చేసిన సేవలన్నీ కూడా మనం గుర్తు చేసుకుంటే మన రాబోయే తరాలు కూడా చక్కగా చాలా ముందుకు వెళ్తాయని కోరుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ. నేను ఒకటే చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, మీరు చదవండి, సమీకరించండి, బోధించండి. ప్రతి బుక్లో చదవండి, ప్రతిదాన్ని చదవండి. ఎందుకంటే మీ చేతుల్లో ఉన్నది మన భారత భవిష్యత్తు అంతా కూడా. మేమంతా కూడా ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినాం. ఇంకా 2-3 నెలల్లో 2-3 సంవత్సరాలలో రిటైర్డ్ స్టేజ్లో ఉన్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ వచ్చినట్టు ఇప్పటిదాకా ఏ ఉత్సవాలలో పాల్గొంటున్నటువంటి విద్యార్థులు మేడం గారిని ఆదర్శ చేసుకోండి, మా ఎస్పీ మేడం గారిని కూడా ఆదర్శ చేసుకుంటే వాళ్ళిద్దరూ కూడా ఒక సివిల్ సర్వీస్ లెవెల్లో మన దేశంలో నడిచేటువంటి ఉన్నతమైన పోటీ పరీక్షలలో ఉత్తీర్ణులై వారు ఉద్యోగాన్ని పొందారంటే మేడమ్స్ని ఆదర్శ చేసుకోండి. అదేవిధంగా మన కలెక్టర్ సార్ని కూడా ఆదర్శ చేసుకోండి. ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో టీఎస్ఎస్పీ అంటే రాష్ట్రంలో టీఎస్పీ నడుస్తుంది, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, దేశవ్యాప్తంగా యూపీఎస్సీ నడుస్తుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా దేశానికి పట్టుబొమ్మలు ఎదగాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ
మనకి ఏదైతే ఆశయాన్ని మనం ముందుంచారో ఆ ఆశయ సాధన కోసం మనం పోరాడాలి, చదవాలి, ఇష్టంతో చదవాలని మన భక్తులు కూడా చెప్పారు. మీరు ఇష్టంతో చదవండి, కష్టపడి చదవాలని ఇష్టంతో చదవండి. ఎందుకంటే ఈరోజు మన యొక్క జిల్లా యంత్రాంగంతో కూడా ప్రస్తుతం ఉన్న ప్రభుత్వం ఏదైతే డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి 125 ఫీట్ల విగ్రహాన్ని, ఒక 50 ఫీట్ల వేదికని అరేంజ్ చేసి 175 ఫీట్ల హైట్లు అంటే ఎత్తుగా కనిపించే విధంగా రోడ్డు మన పాలకులు అదే సచివాలయానికి పోతారు, మన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కూడా అదే సచివాలయానికి పోతారు. బాబాసాహెబ్ గారిని దర్శించుకుంటూ ఆ సచివాలయానికి పోయే విధంగా ఈ రోజు విగ్రహాన్ని అనేది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు కూడా మనకు బాగా సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నాయి. వారి సహాయ సహకారాన్ని ప్రభుత్వాల సహకారాన్ని తీసుకొని మంచిగా చదవాలి, ఈ దేశానికి మంచి పట్టుకున్నగా ఎదగాలని ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ 132వ జయంతి సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇచ్చేసినటువంటి గౌరవ ముఖ్య అతిథులు శ్రీమతి ప్రతిమా సింగ్ ఐఏఎస్ అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీస్, అదేవిధంగా శ్రీ జి రమేష్ అడిషనల్ కలెక్టర్ రెవెన్యూ అన్న గారికి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి సమాధానం వహిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్న షెడ్యూల్డ్ కులాల అభివృద్ధి శాఖ అధికారి సోదరి విజయలక్ష్మి గారికి, అదేవిధంగా గౌరవ డిఎస్పీ అన్న సైదుల్ గారికి, నాతో పాటు భాగస్వామ్యమైన కేఎన్జిఓల జిల్లా కార్యదర్శి డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ గారికి, ఉపాధ్యక్షులు అన్నాల గారికి, కార్యాలయ కార్యదర్శి రఘునాథరావు, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ చిరంజీవాచార్యులు, ఇక్కడ హాస్టైనటువంటి బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులు రెడ్డి గంగారాం గారు, మరి మిగతా సామాజిక ఉద్యమ నేతలు మా మురళి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క సంక్షేమ అధికారులందరూ కూడా జయంతి శుభాకాంక్షలు నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి చాలా మంది పెద్దలందరూ కూడా చెప్పిండ్రు, అంబేద్కర్ గారి గురించి చాలా చక్కగా వివరించారు. అంబేద్కర్ గారి బాల్యం కానీ వారి విద్యాభ్యాసం, మరి కొలంబియా యూనివర్సిటీలో వారి చదువు, మరి యొక్క బారిస్టర్ చదువు, ప్రతి ఒక్క అంబేద్కర్ బాల్యం నుంచి కూడా మరి అతను తుదిశ్వాస విడిచే వరకు చేపట్టినటువంటి మరి ఎన్నో రకాలైనటువంటి అనుభవాలు, ఎన్నో రకాలైనటువంటి మరి కార్యక్రమాలు చాలా మంది చాలా చక్కగా వివరించారు. అందులో నేను చెప్పేది కొత్తగా ఏం లేదు కాబట్టి, మరి ఎందుకంటే చిన్నారందరూ కూడా మరి ఆకలితో ఉన్నారు, అందరినీ కూడా ఆకలి అవుతుంది కాబట్టి నేను ఒకటే ఒక మాట చెప్పి ముగించి మరి కార్యక్రమానికి గౌరవ పెద్దలు వారి యొక్క మెసేజ్ మనం అందుకొని అందరం కూడా భోజనం చేసి వెళ్ళాలని చెప్పి కోరుకుంటూ, మరి అంబేద్కర్ గారు వారు ఎంతో మందికి అంటే ప్రపంచ మేధావిగా పేరుగాంచినటువంటి అంబేద్కర్ గారు వారి యొక్క సామాజిక సేవ, అనగారిన వర్గాలతో పాటు వెనుకబడిన తరగతుల వారికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా విద్యలో ముందుండాలి, వారికి అన్ని రకమైనటువంటి సౌకర్యాలు కలిగి ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరు కూడా విద్యలో ముందుకు పోయి ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవాలనే విధంగా అందరికీ కూడా మరి రాజ్యాంగబద్ధంగా వారికి రిజర్వేషన్ కల్పించిన మానవుడు మరి మన ఘనత అంబేద్కర్ గారికి దక్కింది. వారు పాశ్చాత్య దేశాలతో పాటు పాశ్చాత్య దేశాల యొక్క సంస్కృతిని, పాశ్చాత్య దేశాల యొక్క రాజ్యాంగాన్ని, అదేవిధంగా మరి ఇతర పక్కన ఉన్నటువంటి దేశాలటువంటి రాజ్యాంగాన్ని క్రోడీకరించి మరి తనదైన శైలిలో ఒక లిఖితపూర్వక రాజ్యాంగాన్ని కూడా అందులో పొందుపరిచి మనకు భారతదేశానికి చక్కటి రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చిన ఘనత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు. వారిని నిజంగా ఈరోజు మనందరం కూడా ఒక 2 నిమిషాలు కాదు, పొద్దున్న నుంచి కూడా మరి ఇప్పటి వరకు చాలా మంది చాలా చక్కగా మరి వారిని ప్రపంచమే
కమిటీ వాళ్ళు ముందుకు రండి. ఉన్నాయా